میرے مدرسے کے روز طلبا کلام رب کا جو پڑھ رہے ہیں، قدم قدم پر انہی کے آگے بچھا فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں۔ میرے مدرسے کے روز طلبا کلام رب کا جو پڑھ رہے ہیں، قدم قدم پر انہی کے آگے بچھا فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم مہمانان اعظام اور دور دراز سے آئے ہوئے علماء کرام اور نولہانان ریاض العلوم انواع، آج کے اس عظیم المرتبت اور پر رونق اجلاس کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے نوجوان اور حالات حاضرہ اس عنوان پر چند منٹ لبگشائی کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں علم کے بجائے جہالت، تہذیب کی جگہ بد تہذیبی اور اخلاق اور حسن معاشرت کی جگہ فحاشی اور گنڈا گردی کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، اور کسی ایک شخصیت یا کسی ایک مذہب کو نشانہ بنا کر اس کو ٹارچر کرنے کی یا اس میں تبدیلی لانے کی یا اس کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک سازشیں اور کوششیں کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف ہمارے قوم کے نوجوان جو ستاروں پر کمندیں ڈال دیا کرتا تھا، وہ نوجوان جو سمندروں میں راستہ تلاش کر لیا کرتا تھا، جس کے عزم سفر سے چٹانیں چور ہو جایا کرتی تھی، جو پتھروں کو تلاش کر اپنے راستوں کو تلاش کر لیا کرتا تھا، آج وہ نوجوان زندگی کے میدان میں پیچھے ہے، آج وہ نوجوان تعلیمی میدان میں پیچھے ہے۔ نوجوان نسل کسی قوم و ملت کے مستقبل کے لیے ایک بیش قیمت سہارا ہوا کرتی ہے۔ نوجوان نسل ہی اس اپنے دین، اپنے قوم و ملت کے لیے ایک ناقابل فراموش کارنامے انجام دے سکتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوانوں کی تباہی قوم کی تباہی ہے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، نوجوانوں کی تباہی قوم کی تباہی ہے۔ اگر نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے تو قوم سے راہ راست پر رہنے کی توقع اور امید بے بنیاد اور بے سود ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی قوم کے نوجوانوں میں شائستہ تہذیب و ثقافت، اگر کسی قوم کے نوجوان تعلیم و تعلم سے آراستہ و پیراستہ ہوتے ہیں، اس قوم کا ستارہ ہمیشہ اقبال میں نظر آتا ہے، اور جو قوم اپنے نوجوانوں کو عیش و عشرت کے اندر، مستی و مگن کے اندر چھوڑ دیتی ہے، وہ قوم ہلاک و برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے کہ نوجوان ہی کسی قوم کا اصل سرمایہ ہوا کرتے ہیں، انہی پر قوم کی عزت، قوم کی ذلت، قوم کی خوشحالی و بدحالی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم کے نوجوان تعلیم و تعلم، سائنس و طب، ٹیکنالوجی اور صنعت کاری میں آگے رہتے ہیں تو وہ قوم ہمیشہ سرخرو اور بلند نظر آتی ہے۔ لیکن آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی پستی اور بچڑے پن کا ایک بہت بڑا سبب مسلم نوجوانوں میں تعلیم و تعلم، تہذیب و تمدن سے دوری ہے۔ آج اگر کسی قوم کے نوجوان بے راہ روی، اخلاقی بگاڑ، تعلیمی زوال، علوم و فنون سے دوری، بے حیائی، فحاشی، تمباکو نوشی اور سگریٹ نوشی میں آگے ہیں تو مسلم نوجوان ہیں۔
मुल्क के अंदर मुनाकिद होने वाले आला इम्तिहानों के नताइज देखिए तो मालूम होता है कि वो कितने खतरनाक और खौफनाक है कि दूसरी कौमों के नौजवानों में आला तालीमी तनासुब बढ़ता जा रहा है और मुस्लिम नौजवानों में तालीमी तनासुब कम होता जा रहा है। आला ओहदों और मनसबों तक रसाई कम होती जा रही है। मेरे कौम के नौजवानों, आज उम्मत मुस्लिमा जिन हालात से दो चार है वो इस कदर रुला देने वाले हैं कि अगर पत्थरों को भी आंखें होती तो वो भी रो रो कर आंसू के दरिया बहा देते। हर रोज एक नई मुसीबत टूटती है, हर जगह मुसलमानों को जलील और रुसवा किया जा रहा है, हमारे ईमान और अकीदे पर डाके डाले जा रहे हैं, हमारे मसाजिद को, हमारे मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है और हमारे क़िबले अव्वल मस्जिद अक्सा पर कब्जा करके उसको शहीद करने की कोशिशें की जा रही है और उसकी हिफाजत करने वाले हमारे मुस्लिम माओ बहनों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उस जगह, उस मुकद्दस जगह के दिल खराश मनाजिर, मासूम बच्चों की रोने और बिलबिलाने की आवाजें और अपने वालिदैन के जनाजों को कंधा देते यतीम बच्चों की सिसकियां आज नौजवानों को आवाज दे रहे हैं कि कहां है मेरे कौम के वो नौजवान जो मोहम्मद बिन कासिम बनकर वक्त के राजा को खाक में मिला दे। कहां है वो नौजवान जो तारिक बिन जियाद बनकर बातिल को ज़ेर ज़बर कर डाले। कहां है वो नौजवान जो सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर जलवागिर हो और मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीन की बाजियाबी के लिए और उसकी हिफाजत के लिए मैदान के अंदर निकल आए। वो नौजवान कैसे मर्द मुजाहिद बन सकता है कि जिन नौजवानों के हाथों में कल तलवार हुआ करती थी, आज उस नौजवानों के जिसका सारा वक्त इंटरनेट पर बेहयाई और फहाशी देखने के अंदर, जिसका सारा वक्त शराब नोशी और सिगरेट नोशी के अंदर गुजर रहा है, वो नौजवान कैसे इस कौम का रहबर बन सकता है जिसके अंदर कल कुरान करीम के नुस्खे हुआ करते थे, जिसके हाथों में कुरान करीम के नुस्खे हुआ करते थे, आज उसके हाथों में बेहयाई और फहाशी के रिसाले खेल रहे हैं। मेरे कौम के नौजवानों, आज अल्लामा इकबाल का वो शिकवा याद आता है कि जिसका जवाब ही ऐसा आया था, क्योंकि लहजा ही बहुत तल्ख था, जवाब आया था कि सफेद दहर से बातिल को मिटाया किसने, तो नौह इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबा हमारे मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो, हर कोई मस्त मैं ज़ौक़ तन आसानी है, तुम मुसलमान हो या अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फक्र है नए दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। मेरे कौम के नौजवानों, वक्त का तकाजा है, हमें अपने ईमान को मजबूत करना होगा, गफलत की चादर को चाक करना होगा, हमें अपने अंदर गैरत और हमीयत को जगाना होगा और अपने कौम की मुस्तकबिल के लिए, अपने दीन की हिफाजत के लिए, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए हमें मैदान में निकलना होगा और ऐलान करना होगा कि अल्लाह से डरने वालों को बातिल से डराना मुश्किल है, अल्लाह से डरने वालों को बातिल से डराना मुश्किल है। जब खौफ खुदा दिल में हो तो ये कैसर व किसरा कुछ भी नहीं, ये अजमत बातिल धोखा है, ये शौकत बातिल कुछ भी नहीं, मिट्टी के खिलौने हैं सारे, ये जुल्म के लश्कर कुछ भी नहीं। इस्लाम अगर दस्तूर नहीं, कुरान अगर मंशूर नहीं, इस्लाम अगर दस्तूर नहीं, कुरान अगर मंशूर नहीं, फिर अफसोस है इस आज़ादी पर, ये मुल्क व मिल्लत कुछ भी नहीं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।